تو دوبارہ پڑھیں گے اس آیت کو دوبارہ سے. تو بارش سے کیا ہو؟ بیٹھ جائے. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویہ. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا کے کلام کو پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم پر کیا ہو؟ برکت ہو. آمین. سو باتیں بہت ساری ہیں بائبل مقدس کے اندر سے سیکھنے کے لیے. اگر ہم یہاں سے 8 بھی بجے 8 سے لے کر صبح 8 تک بھی بیٹھے رہیں تو باتیں ختم نہیں ہو سکتی. کلام ہم تھک سکتے ہیں, انسان ہیں, تھک سکتے ہیں, کمزور ہیں, پر خدا کا کلام کبھی بھی نہیں تھکتا. آمین. کوئی ہو جو کہنے والا ہو خدا موسیٰ کی طرح کہ جیسے اشعیا کی کتاب کے اندر 5 باب اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ میں تمہارے اور خدا کے درمیان, خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ نے کہا میں آج تمہارے اور خدا کے درمیان کھڑا ہوں. وہ شریعت جو مجھے خدا کی طرف سے آج دی گئی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. تو قوم نیچے کھڑی ہے. قوم کہاں کھڑی ہے؟ اور ہمارا جو خدا کا بندہ ہمارا بزرگ موسیٰ پہاڑ پر کھڑا ہے اور ان سے کیا کر رہا ہے؟ عہد کروا رہا ہے کہ تمہارے اور خدا کے درمیان کون ہوں؟ میں کھڑا ہوں. تو آج جب تک خدا کے درمیان, قوم کے درمیان کوئی آئے نہ تو رابطہ ہو نہیں سکتا. آپ نے یاد رکھنا ہے رابطہ یسوع مسیح درمیانی بن کر آیا ہمارے لیے. آمین. گناہ گاروں کے لوگوں کے اندر کھڑا ہو کر باپ کے سامنے اس نے فریاد کی, باپ انہیں معاف کر, یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. کہا یہ نہیں کہا. کہاں پر کہا؟ کہاں پر؟ صلیب پر. آخری پیغام, آخری لمحات میں اے باپ انہیں معاف کر. تو موسیٰ بھی کچھ ایسی ہی باتیں کر رہا تھا. تمہارے اور خدا کے درمیان کون ہے؟ میں کھڑا ہوں. آمین. تو دنیا کے اندر یاد رکھیں کہ انسان بہت کچھ سیکھ رہا ہے. بیوقوف سے بھی بہت کچھ سیکھا جاتا ہے اور عقل مند سے بھی بہت کچھ سیکھا جاتا ہے. انسان کی کتاب بڑی پڑھ رہی ہے, اس کے اندر بے مثال باتیں ہیں. خدا کا بندہ بزرگ سلیمان بہت ساری باتیں حکمت کے اوپر بتاتا ہے اور حکمت خدا ہے. جب تک آپ انسان کی کتاب کو پڑھیں گے نہیں آپ کو حکمت کے بارے میں سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ حکمت کی ساری باتیں خدا نے اپنے بندہ سلیمان کے اوپر ظاہر کی ہوئی. آمین جی. ہاللیلویہ. کیونکہ اسے حکمت کا بادشاہ کہا گیا اس لیے کہ اس نے خدا سے مانگی حکمت ہے. بہت کچھ مانگ سکتا تھا, دنیا کی بہت ساری چیزیں مانگ سکتا تھا. روپیہ پیسہ تو پہلے اس کے باپ داؤد کے پاس بہت زیادہ تھا, لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں مانگا. مانگا تو صرف کیا مانگا اس نے؟ کیوں بھائی فیصل؟ سلیمان نے کیا مانگا؟ حکمت مانگی. تو کیا ہم نے کبھی خدا سے حکمت مانگی ہے؟ لوگ بہت کچھ میں نے بتایا مانگ رہے ہیں. کوئی گاڑی مانگ رہا ہے, کوئی کچھ مانگ رہا ہے, کوئی گھر مانگ رہا ہے. ہم نے کیا مانگنا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا اپنے بارے میں کہ ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں؟ عزیزو, جتنی دیر تک خدا کا کلام ہمارے اندر نہیں ہے, ہم اس کی پہچان نہ کر لیں, ہم کچھ بھی نہیں مانگ سکتے. اور مانگنا بھی بے فائدہ ہے, کیونکہ جب تک خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آتی. اور یاد رکھیں دنیا کے اندر شیطان انسان کو گناہ کی غلامی کے اندر پھنسانا چاہتا ہے, پر یسوع مسیح آپ کو چھڑانا چاہتا ہے. وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ انسان کے اوپر اپنی حکومت کر اسے ہر روز ایک نیا رستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے کہ آپ نے ادھر پھنسنا ہے. تو انسان بہت سارے اس نے پھنسائے ہوئے ہیں, پھنس رہے ہیں, پر بہت سارے خداوند یسوع مسیح انہیں نکال رہا ہے. کس کے وسیلہ سے؟ کلام کے وسیلہ سے, خادمین کی وسیلہ سے. نئی بات خدا اپنے لوگوں کو دے رہا ہے تاکہ ہم کسی طریقہ سے شیطان کی غلامی سے نکل کر خدا تک پہنچے. تمہارا اس چرچ کا ٹائٹل بھی آپ کے سامنے ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ دی نیو جیروشلم کانگریگیشن, مقدسوں کی جماعت. تو جب تک مقدسوں کی جماعت کے اندر ہم اپنے آپ کو لے تو آتے ہیں, پر یاد رکھیں اس مقدس جماعت کے اندر تب رہیں گے جب تک اس کلام مقدس کے اوپر کیا کرتے رہیں گے؟ عمل کرتے رہیں گے. آمین. ہاللیلویہ. اپنی آیت کی طرف آتے ہیں. ہمارے بزرگ باپ ابراہیم نے کیا کہا؟ خدا نے سے کہا کہ تم کیا کرنا؟ اپنے برتن اپنے
اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے کیا کرنا؟ نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے کیا کروں گا؟ دکھاؤں گا. تو آج بھی یاد رکھے خدا آپ کو اور مجھے بھی یہی بار بار حکم دے رہا ہے کہ اپنے ناطے داروں سے اور باپ کے گھر سے کیا کرنا ہے؟ نکلنا ہے. اور پھر میں کیا تجھے کروں گا؟ ایک بڑی قوم بناؤں گا. تو آج اس بات کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ ناطا ہے ہمارا کہاں پر ہے؟ ناطا کس کے ساتھ ہے؟ کہاں پر ہے؟ باپ کون ہے؟ کیا چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ ناطا چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ آج لوگ توبہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں, بڑے آسان طریقہ سے مان لیتے ہیں کہ ہاں جی میں گناہ گار, میں کیا ہوں, بڑی توبہ کر لیتے ہیں. لیکن جب نعتوں سے رابطہ ختم کرنے کی باری آتی ہے تو پھر پھنس جاتے ہیں. نعتیں کیا ہیں؟ آپ کن کو نعتہ کہتے ہیں؟ ہمارا کن کے ساتھ نعتہ ہے؟ کس کے ساتھ ہمارا نعتہ ہے؟ گناہ کے ساتھ, چغلیوں کے ساتھ, لڑائیوں کے ساتھ, اور اپنے اندر ہی اندر ایسی پتہ نہیں کون کون سے مسالے بنا کے رکھ دیے ہیں, باہر ہی نہیں آ رہے. کلام سن رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں, کیوں نہیں اللہ صاحب لے لیتے ہیں, تو ناطے کے ساتھ کنیکشن ختم نہیں کرتے, باپ کے گھر کو نہیں چھوڑتے. خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو کیا کرنا, اپنے ناطے داروں سے نکل آنا اور باپ کے گھر کو چھوڑنا, میں تجھے کیا کروں گا, بڑی قوم بناؤں گا. بنا یہ نہیں بنا؟ بنا. کنیکشن ختم اس نے کیا, اس نے خدا کی بات کو مانا. پیچھے جس کا باپ کیا نام تھا اس کا؟ شاباش, نام آپ کو برکت ہے, سب کو آتا ہے. تارا کیا نام تھا؟ اس کی زندگی کیسی تھی؟ بت پرست شخص تھا, اور بتوں کو بنانے والا, اس کو پوجنے والا, اس کے سامنے سجدہ کرنے والا شخص تھا. تو یہ بیٹا کس کا ہے؟ ابراہیم کس کا بیٹا ہے؟ تارے کا. اس کے باپ کا کنیکشن کہاں پر دیکھیں؟ ہمارا ہے کنیکشن ہمارے باپ کے ساتھ پیچھے. ہمارا باپ کون ہے جی؟ اس پر تھوڑی بات کریں گے, لکھا ہوا بائبل مقدس کے اندر ہمارا باپ کون ہے, اس کو بھی دیکھیں گے. تو پہلے ناطے کو دیکھنا ہے. توبہ تو کر رہی ہے, ارادے تو ہمارے بڑے مضبوط ہیں. نیو جیروسلم کانگریگیشن کے ہم کیا ہیں؟ وارث ہیں, فالوور ہیں, مقدسوں کی جماعت کا حصہ ہیں. تو پھر ناطے کیوں نہیں ختم ہو رہے لڑائیوں سے؟ جھگڑے کیوں نہیں جا رہے؟ کیوں ہم اپنے اندر ایسے ہی تویز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے؟ شیطان بار بار آپ کی ٹانگیں پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہے, نکلو, یہ تمہاری جگہ نہیں ہے, تم ادھر آگے ہو, تم پھنس گئے ہو. وہ کہتا ہے ادھر آؤ, میں تجھے اپنے جال میں پھنساتا ہوں. کہاں پر؟ ٹک ٹاک کے اندر پھنساتا ہوں. ساری رات آرام سے تمہارا وقت اچھا گزرے گا. یوٹیوب کے اندر سے باہر نہیں آنا, نیٹ کے اندر باہر نہیں آنا. تو نسلیں جا کہاں رہی ہیں؟ پاپا مجھے فون دے دو, لے لو, لے لیا. اب ناطا لگ گیا کس کے ساتھ؟ بٹی صاحب کہنے لگے رہو, 11,000 ووٹ میں لگے رہو. تو آپ کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے کون؟ شیطان. وہ کبھی بھی نہیں چاہتا میں اور آپ مل کر مقدسوں کی جماعت کا حصہ بنے. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ دو بھائی مل کر خدا کے سامنے بائبل مقدس کو پڑھیں. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ مل کر خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں, کیونکہ اسے تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ ایٹا زبردست پڑھیا, پٹھے کام کرا رہے ہیں ہر جگہ سے, میں اس استعمال کر بڑے بڑے کام کروا لیتا ہوں, یہ تو خدا کی طرف جا رہا ہے. اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جیسے خدا کو بہت تکلیف ہوتی جب ہم گناہ کرتے ہیں, کیونکہ اس نے میرے اور آپ کے لیے فدیہ دی ہے. اسے بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم اس سے
छोड़ कर गुनाह की तरफ जाते। तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जो एक बार नहा चुका, अपने गुनाहों को छोड़ चुका, बपतिस्मा ले चुका, अपने गुनाहों से तौबा कर चुका, दोबारा जो गंदगी करता है वो कहां पर जाता है? वो नहाई हुई सूरनी की मानद है। वो फिर दोबारा गंदगी के अंदर, फिर दलदल के अंदर, फिर जाल के अंदर, फिर दुश्मन इब्लीस के हाथ के अंदर दोबारा बर्बाद होने के लिए चला जाता है। तो हम अपने इस मकदस के बारे में कभी सोचा है ये है किसका? इसको बनाया क्यों गया है? जब तक हमारे बाप आदम को बागे अदन के अंदर रखा था वो मुकद्दस था और वो पाक था, उसे गुनाह के बारे में कुछ मालूम नहीं था, उसे गुनाह की पहचान करवाई गई थी, वो गुनाह के बारे में नहीं जानता था। तो गुनाह कहां से शुरू हुआ? बागे अदन के अंदर से। ये जमीन खुदा के सामने खुदा ने इसे पाक और मुकद्दस बनाकर हमारे बाप इब्राहिम के बाप आदम के हवाले कर दिया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा के सामने ना तो आसमान पाक है ना जमीन पाक है। तो क्या पाक है? खुदा खुद ही पाक है। तो वो चाहता है कि उसके जो सामने रहने वाले हैं वो भी पाक हो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा पाक है, तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम क्या करो? तुम भी पाक बनो। तो बाप इब्राहिम को खुदा ने कहा छोड़ दे उसे जो बुत परस्ती कर रहा है, बुतों के सामने झुक रहा है, उसको छोड़ दे। उसके नातों से आपने क्या करना है? रिश्ता खत्म करना है। तब जाकर मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तेरा नाम क्या करूंगा? हमारा नाम सरफराज हो रहा है, हम बड़ी कौम बन रहे हैं। अपने आप से सवाल करें, पूछें, क्या हम बड़ी कौम बन रहे हैं? क्या हमने अपने नातों को छोड़ा है? क्या हमने अपने अंदर से उन सारी बुराइयों को निकाल रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी है? यीशु मसीह ने फकीरों फरीसियों से कहा तुम्हारा बाप कौन है? इब्लीस है। अगर तुम मुझे जानते या मेरे बारे में पहले थोड़ा सा जान जाते मैं कौन हूं, तुम ये तो मुझे कह रहे हो कि तुम हमारे बाप अब्राहम से बड़े नहीं हो, तो तुम मुझे ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। तुम्हारा बाप अब्राहम मेरे दिल का मुश्ताक था, वो मुझे देखना चाहता था, उसने मुझे क्या किया? देखा। पर मैं तुम्हें कहता हूं तुम अपने बाप इब्लीस से हो। तुम्हारा बाप कौन है? क्योंकि वो शुरू से ही खूनी है, उसने शुरू से झूठ बोला है, उसने हमेशा ही झूठ को सच बनाकर मेरे लोगों को गुमराह किया है। इसलिए यीशु मसीह ने उनको कहा, क्योंकि वो बाप ही उस वक्त इब्लीस की मान रहे थे, उनका नाता भी ही झूठ के साथ, गुनाह के साथ और बेइंसाफी के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए यीशु ने उनको कहा, ये यूहन्ना की इंजील 8 बाब के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ ले सर। यूहन्ना की इंजील 8 बाब 43 आयत से हम देखेंगे, निकाले मेरे साथ देखेंगे जी। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। मेरा कलाम सुन नहीं सकते क्योंकि कलाम सख्त है, बातें सख्त हैं, कांग्रीगेशन की तालीम सख्त है, मुकद्दसों की जमात सख्त है। गुनाह यहाँ पर रह नहीं सकता, इब्लीस यहाँ पर आ नहीं सकता। अगर आ गया तो फिर वापस नहीं जा सकता, उसे मानना ही पड़ेगा। मैं इब्लीस गुनाह का इकरार करना ही पड़ेगा। जी सर आगे। तुम अपने बाप इब्लीस से हो। किससे हो? बाप इब्लीस। क्यों? आगे। और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना, अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू से क्या है? खूनी है। सच्चाई पर कायम नहीं रहा। सच्चाई पर कायम नहीं रहा, इसलिए मुकद्दसों की जमात के अंदर रह नहीं सकता, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं, जरा भी नहीं है, राई के दाने जितनी भी नहीं है। यीशु ने तो कह दिया, अपने रसूलों को, शागिर्दों को कह दिया, अगर राई के दाने जितना तुम्हारे अंदर ईमान होगा तो दरख्त को क्या कहोगे? उखड़ जा। तो यहाँ पर एक स्टडी दी पास्टर सैमुअल, दरख्त क्या करते थे? चलते थे। क्यों जी गुलजार साहब? चलते थे इसलिए कि यीशु मसीह ने इसलिए उनको कहा कि उस वक्त दरख्त आदम की बात मान रहे थे। जिसे वो कहता था उधर चला जा, वो उधर चला जाता था, जिसे वो कहता था यहाँ पर आ जा। इसलिए यीशु ने उन्हें कहा, अगर तुम्हारे अंदर राई के ईमान जैसा ईमान होगा तो तुम क्या करोगे? उस दरख्त को कहोगे उखड़ कर कहां पर चला गया? समुद्र में, तो आपकी बात मानेगा। तो इसके अंदर इतनी भी
सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये शुरू से क्या है, बड़े सराहनीय, जब वो झूठ बोलता है, जब वो झूठ बोलता है, अपनी हित से कहता है, अपनी सीखी करता है, क्योंकि वो झूठा है, और झूठों का, बल्कि झूठ का बाप है। बल्कि झूठ का क्या है, अब एक बाप है ही झूठ का, है ही झूठ पर झूठ बोलता है। तो आज उसे हम कहेंगे नहीं तू तो भाई झूठा ना, वाकई बड़ा बड़ा पे, तेरी एक ही गाल भी सच्ची नहीं हुई। लेकिन मैं जो सच बोलता हूँ, लेकिन जो मैं सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। इसलिए तो मेरा यकीन नहीं करते। इसीलिए खुदा कह रहा है कि से अब्राहम को निकलो, नातेदारों से कनेक्शन खत्म कर लो। तौबा हम करते हैं, बपतिस्मा तो ले लेते हैं, पर अपने आप को फिर नातों के अंदर फंसाए रखते हैं। तो कब हम अपने इन नातों को इससे कब कनेक्शन खत्म करेंगे, कब छोड़ेंगे? कब बलूस कहता है और इब्तदाई बातों को छोड़कर कहां पर बढ़े, कमाल की तरफ। अब कितना हमने बार बार इसी बपतिस्मे के ऊपर रहना है, कितनी बार बार तौबा करनी है। तो लिखा हुआ है जो गुनाह करता है वो क्या है, गुनाह का गुलाम है। वो गुलाम अब तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा रहता है। ये भी यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा हुआ है। तो आज मेरे और आपके पास क्या दावा है, क्या कर सकते हैं? क्या हमने नाता खत्म किया हुआ है? क्या हमने झूठ को अपने अंदर से निकाला हुआ है? क्या हम सच्चाई से वाकिफ हैं? बाइबल के अंदर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया सच्चाई से वाकिफ और सच्चाई तुमको क्या करेगी, सच्चाई आजाद कर देगी। अगर हमारे अंदर सच्चाई है, सच्चाई के साथ हम चल रहे हैं, मुश्किलात है, तकलीफें हैं, तंग दरवाजा है, परेशानियां हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे क्योंकि सच्चाई की राह पर चल रहे हैं। तो एक वक्त होगा आप निकल जाएंगे, खुदावंद आपको आगे ले जाएगा। तो बाप हमारे बुजुर्ग अब्राहम ने खुदा की बात को माना। आगे बढ़े सर जी दोबारा से। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? ये बहुत बड़ी बात कर दी यीशु मसीह ने। तुम में कौन मुझ पे क्या करता है, गुनाह साबित करता है। हम इस बात को कहने वाले हों इस दुनिया के अंदर कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। अगर मैं सच बोलता हूँ, अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा क्या करते हो, यकीन क्यों नहीं करते? मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। आमीन। जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें क्या करता है, सुनता है। पर तुम्हारे अंदर इतनी लियाकत ही नहीं है क्योंकि तुमने कभी भी इंसाफ नहीं किया, तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं है, तुम्हारे अंदर एक मिलकर बैठकर एक बेवा की मदद करने के लिए भी इतनी जुर्रत नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर मोहब्बत और सच्चाई और खुदा के कलाम की जगह ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा नाता गुनाह के साथ जुड़ा हुआ है। तुमने कभी भी अपने आप को खुदावंद के ताबे कभी किया ही नहीं है। और यीशु मसीह ने सख्त अल्फाज फिर उनको बोलने पड़े आखिरकार, क्योंकि वो जानता था कि मैं भेजा किनके पास गया, मैं आया किस लिए हूं। तो बाप इब्राहिम जमीन पर हमने यहाँ पर सीखा कि जमीन पर वो क्या है, खुदा की कॉपी है। आमीन, हालेलुया। निकला, उसे छोड़े, आगे बढ़े सर जी 12 बाब में वापस है लैश की किताब के अंदर वापस आए आप सब। आगे जो तुझे मुबारक कहे, जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, मैं उन्हें बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लांत करे, मैं उन पर क्या करूंगा, उस पर मैं लांत करूंगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपने बंदा को अपने नातेदारों से बाप के घर को छोड़ने के लिए कहा दिया है और ये निकल पड़ा है। और जब तक इब्राहिम अपने नातेदारों को अपने बाप के घर को छोड़ेगा इसकी तरक्की होने वाली नहीं है। तो तरक्की याद रखें, जिन्होंने तौबा कर ली, बपतिस्मा लिया है, उनकी भी तरक्की होने वाली नहीं है जब तक वो इब्लीस के कामों को, उसकी झूठी बातों को छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई झगड़ों से छुटकारा नहीं पाएंगे, चुगलियों से, ऐब चोरियों से और अपनी हर किस्म की ख्वाहिशों को निकाल नहीं देंगे, उनकी तरक्की होने वाली नहीं है। तो बाप अब्राहम ने सारी चीजों को अपने अंदर से निकाला और खुदा के सामने रख दिया। फिर क्या किया है, बुलाया खुदा ने इसको है अब्राहम को, तारा भी साथ आ गया है, लूत भी आ गया है, ये कितने सारे इसके साथ आ गए हैं। क्यों? अब उसकी तरक्की होने वाली है। अब खुदा इसे एक बड़ी कौम बना रहे हैं, लेकिन ये सारे इसके साथ साथ है। पर अभी समझ नहीं आ रही अब्राहम को कि बुलाया तो खुदा ने मुझे है,
کہا تو مجھے ہے ان کو چھوڑ دے، تو جن کو چھوڑا وہ ساتھ ساتھ ہی۔ تو جب آپ ناطے داروں کو، باپ کے گھر کو چھوڑیں گے، ساتھ ساتھ لے کر آئیں گے، آپ کی ترقی نہیں ہوگی۔ تو یہ چلتا گیا ہے، لیکن ابھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آگے جا کر سمجھ آ جائے گی۔ تارا مرے گا، لوط علیحدہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد خدا اپنے بندہ کو سرفراز کرنا شروع کر دے گا۔ آمین، ہلیلویہ۔ چل آگے پڑھیے گا سر۔ اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ کس کے وسیلہ سے؟ ہمارے وسیلہ سے برکت پائیں گے، کیونکہ ہم اس شہر پر جا رہے ہیں۔ جیسے مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے، کیا لکھا ہوا ہے 2 باب کے اندر؟ پھر میں نے، یوحنا کہتا ہے، پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کیا ہے دیکھا ہے۔ آسمان سے اترتے ایک نئی زمین، نیا آسمان۔ پہلی زمین جاتی رہی، پہلا آسمان جاتا رہا، دیکھو سب کیا ہو گیا؟ نیا ہو گیا۔ تو باپ ابراہم آسمانی مقاموں کی طرف جا رہا ہے، وہ زمین کی چیزوں کو چھوڑتا جا رہا ہے۔ اس کا کنیکشن اس کے ساتھ، خدا کہہ رہا ہے اس کا رابطہ آپ نے ختم کرنا ہے۔ اس نے بت پرستی کو چھوڑا، کاموں کو چھوڑا، جو خدا کو ٹھیک جو باتیں نہیں لگتی، خدا نے اسے بتا دیا ان کو چھوڑو۔ جب تک آپ ان چیزوں کو، ان باتوں کو جس کی وجہ سے آپ کی رکاوٹ ہے آسمان کی بادشاہی کے اندر جانے کے لیے، جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں، آپ جا نہیں سکیں گے۔ کیونکہ یوحنا عارف کہتا ہے، اس کی یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، ہم خدا سے پیدا ہوئے اور ساری دنیا شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ ہم کس سے ہیں؟ ہم خدا سے ہیں، ہم خدا سے ہیں، اور ساری دنیا شریر کے قبضہ میں۔ اس لیے کہ اس رسول کو سمجھ آ گئی ہے، اس شہید کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں خدا سے پیدا ہوئے ہوں۔ تو یسوع مسیح، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا جو مجھ سے پیدا ہوا گناہ کر نہیں سکتا۔ وہ کیسے گناہ کرے گا؟ کیونکہ وہ مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو جتنے ہم یاد رکھیں کہ اگر آسمان کی بادشاہی کے اندر جانا چاہتے ہیں، باپ ابراہم کی طرح ناطے داروں کو چھوڑیں گے، باپ کے گھر کو چھوڑیں گے، پھر وہ آپ کو بڑی قوم بنائے گا، اور پھر آپ کے اوپر کوئی لعنت نہیں کر سکے گا۔ جو کرے گا واپس اس کے اوپر جائے گی، کیونکہ خدا نے آپ کو کیا کیا ہے؟ سرفراز کیا ہے۔ جی آگے سر۔ سو ابراہم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔ ابراہم خدا کے کہنے کے مطابق کیا ہوا؟ چل پڑا۔ اور لوط اس کے ساتھ گیا۔ لوط اس کے ساتھ گیا۔ آپ ناطے دار تو پھر ساتھ ساتھ ہی چلتے جا رہے ہیں۔ جی آگے۔ ابراہم 75 برس کا تھا 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا۔ جی۔ اور ابراہم نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جمع کیا تھا، ان آدمیوں کو جو ان کو حران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، ملک کنعان کو روانہ ہوئے۔ ملک کنعان کو ہمیشہ کی زندگی دینے والے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو آج ہمارے پاس ایک دعویٰ ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی ایک اچھی بات ہونی چاہیے کہ آپ کہنے والے ہو کہ میرا ناطا دنیا کی چیزوں سے ختم ہے، میرا ناطا فیس بک کے ساتھ نہیں ہے بھائی، میرا ناطا بائبل مقدس کے ساتھ ہے، میرا ناطا لڑائی کے ساتھ نہیں ہے، جھگڑے کے ساتھ نہیں ہے۔ ایماندار لوگوں کا کیا کام ہے؟ جھگڑے کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ، یوٹیوب کے ساتھ، ٹک ٹاک کے ساتھ، جن کے اوپر آج نوجوان نسلیں تباہ برباد ہو رہی ہیں۔ ہمارے آفس کے اندر ایک بھائی کہہ رہا تھا، بھائی میرا آج والد مجھے بتا رہا تھا صبح کے ٹائم کہ یہ موبائل جو اپنے بچوں کو نہ دیا کرو، کیونکہ ٹک ٹاک ایک کوئی کنیکشن نکالتے ہیں اور سارا دن یہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو مجھے کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا اس میں غلطی آپ کی بھائی جان، کیوں آپ فون دے رہے ہیں ان کو؟ کہتا ہے میں نہیں دیتا، وہ خود پکڑ لیتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے یہ ناطا آپ نے ان کا جوڑ دیا ہے تو اب وہ پکے ہو گئے ہیں، ابھی ٹائم لگے گا اس پہ آپ کو ورکنگ کرنے کے لیے۔ تو ابھی سے دیکھ لیں کہ جو جنریشن، یہ والی چھوٹی جنریشن ہے، یہ ہم سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ یہ وہ بات کرتی جو ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا۔ آزما کے دیکھ لیں، بیٹھے ہوئے ادھر ہی چیک کر لیجیے گا کیا کر رہے ہیں۔ تو پہلے اپنے آپ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ درست کرنا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ایک اور والا دیکھیں گے، سب میرے ساتھ نکالیں گے متی کی انجیل 15 باب 12-21 آیت کو دیکھیں گے خدا کے کلام سے۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر، یہ کسی اور کا بھی ناطا کسی اور جگہ پر جڑا ہوا ہے، اس کی ابھی برکت نہیں اس کو ملنے والی، کیونکہ
इनका कनेक्शन इस औरत का किसी और जगह पर है, किसी और नाते के साथ लगा हुआ। जी आगे। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुए। यीशु जी जब मुनादी कर रहे थे सूर और सैदा के इलाका में, ये ऐसे था जैसे इंडिया और पाकिस्तान है। इंडिया से निकले हैं तो पाकिस्तान के अंदर वो आगे है। जी सर आगे। और देखो एक कीनानी औरत क्या कर रही है? सरहदों से निकली, उन सरहदों से निकली है और पुकार कर कहने लगी है, खुदावंद इब्ने दाऊद, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यहाँ पर रहेंगे, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर? रहम कर। क्यों? क्योंकि इसका नाता बुत परस्ती के साथ है। इसका नाता कहां पर है? बुत परस्ती के साथ है। ये कनानी वही थे जहां पर बुजुर्ग मूसा ने और हमारे बुजुर्ग यशवा ने, खुदा ने कहा कि आपने उनको क्या करना है? वहां से निकालना है। ये वही किनान है। ये तो बड़े लंबे लंबे कादावर लोग थे। क्यों जी बात साहब? ये वही किनान है जहां पर कौम बनी इस्राइल आज भी वहां पर बैठी हुई है, और इनके साथ इन्होंने जंग की थी। ये वही किनानी बुत प्रस्ती करते थे। इनका ईमान ये था कि हम जब अपना घर बनाते हैं तो बनाने से पहले पिलोठे बेटे को ज़बह करेंगे, उसका ब्लड अपनी बुनियाद में डालेंगे, फिर घर बना देंगे, तो हमारा घर के ऊपर क्या रहेगी? तो इनका कनेक्शन नाता देखे कहां पर जुड़ा हुआ है, राब्ता कहां पर है। तो कैसे इसकी बेटी को बदरू जो सता रही है, अबलीस जो इनका बाप है, वो क्यों ना इनको तंग करे, वो क्यों ना इन्हें परेशान करे। जी आगे। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। अब ये अपनी बेटी की खातर अपनी सरहदों से बाहर निकल आई है, अपने नातेदारों को छोड़ रही है। पहले नहीं छोड़ रही, पहले उनको पूरे तरीके से पूछती है और हर एक काम कर रही है जो इनको अच्छा लग रहा है। यीशु मसीह के बारे में तो उसने सुना है कि कोई है तो मुर्दों को जिंदा करता है, सुना है। इसलिए तो कह रही है, ऐ इब्ने दाऊद, दाऊद के खानदान से, दाऊद की नस्ल से पीछे तक बात कर रही है। आगे। मगर उसने उसे जवाब ना दिया, खामोश है। और उसके शिगिर्दों ने पास आकर उसके पास आकर कहा, अर्ज की उसे वापस रुखसत कर दे, जी, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। वो हमारे पीछे चलाती है, क्योंकि वो चाहती है कि मेरा नाता जो पीछे बुराई के साथ है, बुत परस्ती के साथ है, वहां से छुटकारा पाना चाहती। पर यीशु खामोश है, आजाद करेगा इसे, लेकिन अभी खामोश है, ईमान बना रहा है। बादशाह भी होता है, हम भी बहुत ज्यादा प्रे करते हैं, बहुत दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा में चेक कर रहा था, क्योंकि गुनाह अंदर होता है और गुनाह के साथ दुआ कभी भी कबूल नहीं होती। जब तक हमें अपने आप को खुदा के ताबे कर अपने गुनाह को छोड़ नहीं देना, जब तक छोड़ेंगे नहीं, अपने गुनाह का इकरार नहीं करेंगे, हमारी दुआ को कभी सुनेगा नहीं। तो ये अभी अपने काम की तरफ तो रवाना हो रही है, चाह रही है कि मैं छुटकारा पा जाऊं। पर यीशु मसीह कुछ कहेगा आगे। जी साहब। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई, बहुत सिंपल और बिल्कुल क्लियर बात उसने कर दी है। सिर्फ किनके पास भेजा गया हूँ? भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं। इस्राएल के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। मुझे इनको पहले निकालना है, इनकी जो मैं रोटी बनकर आया हूँ ना, पहले इनको तो सेल सुदा कर दूं, फिर तुम्हारे बारे में भी सोचता हूँ। जी आगे सर। मगर उसने आकर उसे सजदा किया, फिर भी सजदा किया। उसने कहा ठीक है, आप इस्राएल का खाना हो, आप उनकी खुराक हो, आप उनके लिए आए हो, ठीक है। जी आगे। और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। इस्राएल का खाना है, ये मुकद्दस कलाम उनके लिए है। तो कितना बड़ा लफ्ज यीशु मसीह ने से कह दिया। अगर कोई खादम, कोई पासवान किसी को कह दे, शायद वो दोबारा वापिस ना आए, पर ये गई नहीं है। क्यों जी भट्टी साहब? वापस नहीं गई, क्योंकि अभी नाता, कनेक्शन बुत परस्ती से, बुराई से, गुमराही से ये अभी निकलना चाह रही है, क्योंकि इसे एक रास्ता नजर आ गया है। जी आगे। उसने कहा, ऐ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी तो उसी कलाम को खा रहे हैं, उन्हीं से खाते हैं जिससे तेरे मुकद्दस बेटे खा रहे हैं। तो उनके मालकों के में
से गिरते उनके मालकों के मेज से जो गिरते हैं उन्हें खाकर अपना पेट भरते हैं, तो हम भी खाते हैं उनकी तरह ही सही, नापाक ही सही, हम पर रहम तो कर दे। जी आगे। इस पर यीशु ने जवाब में उसने जवाब में उससे कहा, है औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। तुम्हारा ईमान है ऐसा। कह सकते हैं आप इतने सख्त लफ्ज हमें बताए जाए, पेश किए जाए, तो हम कहेंगे बेहतर है एज दी राबता इतना कनेक्शन खत्म करने के बजाय वापस चले जाते हैं। तो ये गई नहीं है वापस, ये सरहदें छोड़ रही है। तो क्या आप तैयार हैं कि हम उन सरहदों को छोड़ दें जिनकी वजह से इब्लीस हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा? हम तैयार हैं हम उन चीजों को छोड़ दें जिनकी वजह से हमारी दुआया जिंदगी कम हो रही है? हम तैयार हैं जिनकी वजह से हम रोजे के अंदर मजबूत नहीं हो रहे? क्या हम तैयार हैं जिसकी वजह से मेरा और आपका खुदा के साथ राबता नहीं हो रहा, हम वो चीज निकालने के लिए तैयार हैं? अगर तो तैयार है, बाप इब्राहिम तैयार है, वो निकला है, वो नातेदारों को छोड़ रहा है, बाप के घर से निकल रहा है, खुदा बड़ी कौम बनाने के लिए तैयार है। तो सब कुछ उसने छोड़ दिया है। तारे के घर को छोड़ा, बुतप्रस्त शख्स को उसने छोड़ा, और हर एक निकम्मी बात को उसने छोड़ा और खुदा की बात को मान लिया। तो मैं समझता हूँ कि खुदा की बात मानना आसान काम नहीं है। क्यों जी डॉक्टर साहब? बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। बलूस कहता है तंग दरवाजा, उससे गुजरना है। तो यीशु मसीह देखने में तो नजर दरवाजा तंग आता है, पर जब गुजर जाएंगे तो आगे मुश्किलातें खत्म हो जाएंगी। आमीन। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है कि हमने ख्वाहिशों को खत्म करना है, अपने अंदर से अपनी उन हर एक बुराई को निकालना है जो हमें आसमान की बादशाही के अंदर जाने के लिए रोक रही है। क्योंकि हमारा दावा है हम न्यू जेरूशलम कॉन्ग्रीगेशन मुकद्दस जमात है, और यहाँ पर बुत प्रस्त रह नहीं सकता, चुगलखोर रह नहीं सकता, लड़ाई करने वाला, बदकार और हर किस्म का नशेबाज शख्स और झूठी बात को पसंद करने वाला, गढ़ने वाला जादूगर यहाँ पर रह नहीं सकता, क्योंकि मुकद्दसों की जमात है। आमीन, हालेलुया। तो अगर वो आ भी गया बुत प्रस्त, तो मैंने बताया फिर वापस नहीं जाएगा, वो खुदावंद उसे पकड़ लेगा और खातमों पर जाहिर कर देगा, करो दुआ, उसको मानना ही पड़ेगा मैं गुनहगार, ये मेरा ईमान है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी सर आगे बढ़िएगा। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। कितना बड़ा ईमान है। उसी घड़ी जाकर उसने क्या कर ली? शिफा पा ली। आमीन, हालेलुया। तो बदरूहों से तब आजाद होंगे जब नाता, कनेक्शन बुराई से खत्म करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर बाइबल नहीं ना पढ़ रही, तो बाइबल पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, दुआ करने को दिल नहीं चाह रहा, इसका मतलब है बदरू फिर अंदर आ गई है, बदरू आ गई है अंदर, इसीलिए वो बाइबल पढ़ने नहीं दे रही, इसीलिए पास्टर साहब को फोन नहीं करने दे रही, बात साहब आ जाओ, बड़ा टाइम हो गया, तुम बैठे नहीं मेरे नाल, चंगी गल मुझे सिखा दो, मेरी रूहानी खुराक जो है वो मुझे मिल जाए और मेरी रूह का इजाफा हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं। तो इस तरह की बातें तब आएंगी जब कनेक्शन बाइबल मुकद्दस के साथ होगा। किसके साथ होगा? नाता अगर बाइबल मुकद्दस के साथ नहीं है, दुनिया की चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, तौबा कर भी फंसे हुए हैं, बपतिस्मा लेकर भी फंसे हुए हैं, तो फिर याद रखें आगे बढ़ने वाले नहीं है। मैंने बताया वो टांगे आपकी खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि वो रास्तबाज शख्स बंदे का दुश्मन है, जरा और आगे है उनको की कहना, वो तो कहना पता है मेरा है, ये तो पहले ही मेरा है, दुआ ही नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता, मेरा ही मेरा है। जो पढ़ने वाले बाइबल मुकद्दस पर अमल करने वाले शख्स, दुआ करने वाले, रोजा रखने वाले, रफाकत रखने वाले, ये उनके साथ इसकी दुश्मनी है, ये उनको चार्ज नहीं करता है। तो उसी आगे बातें जाओ, मैं नवी रुकावट आपके लिए खड़ी करूंगा। तो रसूलों के आगे बहुत सारी रुकावटें आई जब उन्होंने अपना नाता, रिश्तेदार और बाप के घरों को छोड़ा और निकले यीशु मसीह के साथ, तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। 3 साल की जो मुनादी यीशु मसीह ने की, उनको भी साथ साथ कराई, सीखो, ताकि इसके बाद तुमने करना है, फिर तुमने सब कौमों को शागिर्द बनाना है, और बाप और बेटे रूल उसके नाम से क्या करना है? बपतिस्मा देना है। आमीन। तो अभी तो सारी दुनिया पड़ी हुई है, हम कहाँ पर हैं? हमें याद रखें
کہ ناتا جو ہے دنیا کی چیزوں سے ختم کرنا ہے. آپ ابراہیم نے ختم کیا, خدا کی بات کو مانا, باپ کے گھر کو چھوڑا. ہم نے یونا کی انجیل کے اندر پڑھا, یسوع مسیح نے کہا کہ وہ جھوٹا اور جھوٹی باتیں کرتا ہے, جھوٹوں کا باپ ہے. اس کے کنیکشن سے باہر نکلنا ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم آسمان کی بادشاہی تک پہنچیں, یسوع مسیح تک پہنچیں. باپ آدم نے گناہ کے بارے میں اس کی کوئی پہچان نہیں تھی, اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. وہ مقدس تھا, پاک تھا, کیونکہ باغ کے اندر خدا کا گھر تھا اور خدا نے اسے وہاں پر رکھا تھا. جب اسے گناہ کی پہچان ہوئی تب اس کی ویلیو کم ہونا شروع ہو گئی اور پھر اسے باہر نکال لیا. نکالنے کے بعد پھر ایک بندوبست بھی کر دیا اسے واپس بلانے کا. یسوع مسیح کو دوبارہ سے اس کی شکل صورت بنا کر اسے وہاں پر بھیجا گیا تاکہ جو آدم نکالا گیا ہے اسے واپس بلا لے, کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ شیطان ہمیں رول کر برباد اور تباہ کرے. آمین. خداوند یسوع نہیں چاہتا, کیونکہ ہم اس کا کیا ہے, ہم اس کا بدن ہے, اور بدن جو ہے وہ کبھی بھی مسیح سے کیسے جدا ہو سکتا ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا, میں انگور کا کیا ہوں, تم میری کیا ہو, ڈالیاں, اور جو ڈالی پھل نہ لائے کیا ہو جائے گی, کاٹ ڈالی جائے گی. تو ہم کیا کاٹے جانے والے ہیں. اگر ہمارے اندر گناہ ہے تو پھر یاد رکھیں پھر کاٹے جانے والے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر ہم پھل لے کر آنے والے بنیں گے. آمین. میں انگور کا کیا ہوں, تم میری ڈالیاں ہو, اور جو ڈالی پھل نہ لائے گی وہ کاٹی جائے گی. اور کہاں پر ڈالی جائے گی, آگ میں. تو ہم آگ میں جلنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. ہم ہمیشہ کی بادشاہی کے اندر, آسمانی بادشاہی کے اندر جانے کی ہے. ہاللیلویا. اس لیے ہم نے توبہ کی ہے, ناتا اس لیے گناہ سے ختم کیا ہے, ابلیس کے گھر کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ آسمان کی بادشاہی کے اندر جانے والے بن جائیں. آمین. ہاللیلویا. تو ہم تیار ہیں, جا سکتے ہیں. ہمارا ایمان ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنا لہو دے کر, خون بہا کر, صلیب پر چڑھ کر اس نے ثابت کر دیا ہے کہ میں نے آپ کو چھڑا لیا. اب کوئی دوبارہ گناہ کے اندر جاتا ہے, دوبارہ اس کی نافرمانی کرتا ہے, وہ خود مجرم بنتا ہے. وہ کسی کو نہیں بناتا, بلوز کرتا ہے کیا فضل اس لیے ہوا اب گناہ پر گناہ کرتے رہے. ہرگز نہیں. توبہ کر کر بار بار گناہ کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے. اگر ایک بار توبہ کر لی ہے, ایک بار بپتسمہ لے چکے ہیں, ایک بار اقرار کر چکے ہیں, مقدسوں کے ساتھ رابطہ رکھ رہے ہیں, اور اشعار مہانی اور دعا کے اندر اور خدا کے سارے کاموں کے اندر بڑھ رہے ایمانداری کے ساتھ, تو پھر ہم نے یاد رکھیں آسمان کی بادشاہی کی طرف پھر رستہ لے لیا, پھر ہم بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. آمین. ہاللیلویا. کیوں جی ایڈر صاحب, بڑھیں گے ہم. ہاللیلویا. تو کیا کرنا ہے, رابطہ, کنیکشن کہاں سے ختم کرنا ہے, دنیا کے ساتھ, کیونکہ دنیا تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے. پلوس کہتا ہے کشتی پانی کے اندر رہے, پر یاد رکھے پانی کشتی کے اندر نہ آئے. ہمیں رہنا دنیا کے اندر ہے, پر دنیا ہمارے اندر نہ آئے. ایماندار دنیا کے اندر رہ کر ثابت کرے کہ ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. آمین. اور شاگرد اپنے آپ کو ثابت کرے کہ واقعی جیسا ہمارا استاد تھا اور ویسے ہی بھی ہم ہیں. ہاللیلویا. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا, یہاں پر گلزار بٹی نے ایک میسج بھی یہاں پر دیا ہے مزاج کے اوپر. تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آسمان کی بادشاہی کے اندر جانا ہی جانا ہے, اور ہم جانے والے ہیں, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. آمین. اگر ہم خود ہی نہ چاہیں اپنے گناہ کی وجہ سے, پھر یہ ہمارا قصور ہے, خداوند یسوع مسیح کا کوئی قصور نہیں ہے. پھر وہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے اگر آپ اسے چھوڑتے نہیں ہیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آمین. تو کیا کرنا ہے, ناتا ختم کرنا ہے. تو کنانی عورت کے بارے میں ہم نے پڑھا متی کی 15 باب اس کی 21 آیت کے اندر, کہ اس نے اپنی اولاد کے لیے درخواست کرنا شروع کر دی خداوند یسوع مسیح کے آگے, اور اپنے ناتوں کو, رشتہ داروں کو اس نے پیچھے کر دیا, اور خداوند یسوع مسیح کے آگے درخواست کرنا شروع کر دی. اے ابن داؤد, میری بیٹی کو کیا کرتی ہے کہ بدرو, کیونکہ ناتا شیطان کے ساتھ تھا, کام وہ تھے. اب زندگی کے مالک کی طرف جا رہی ہے, تو جب زندگی کے مالک کی طرف جائے گی تو خداوند یسوع مسیح شفا کیوں نہ دے گا. آمین. ہاللیلویا. سمجھ آ گئی, تھکے تو نہیں ہیں, مل کر کہیں گے ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایک بدرو کیا کرتی ہے, میری بیٹی کو ستاتی ہے,
तो आज आपने भी कहना है बदरू, अगर तू मुझे कलाम नहीं पढ़ने देती तो मैं तुझे हुक्म देती हूँ निकल जा। यीशु मसीह के नाम से मेरा राब्ता, मेरा कनेक्शन खुदा के कलाम के साथ है। आमीन, हालेलुया। तो फिर वो आपकी बात सुनेगा, जैसे कनानी औरत की बात को उसने सुन लिया। लफ्ज तो उसने सख्त कहा, इस्राएल के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। ये बातें उसने कही और उसके ईमान को उसने मजबूत करने के लिए सारी बातें बताई, ताकि ये पीछे न जाए। अब ये भी पीछे जाने वाली नहीं है। उसने भी कहा है मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ, पाक हूँ, राब्ता है मेरा अबलीस के साथ, पर अब जब तू रहम कर देगा तो मेरा कनेक्शन खत्म हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमने एक दावा और इकरार कर जाना है यहाँ पर कि आज के बाद हम वो काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारी रुकावट आ रही है आसमान की बादशाही के अंदर जाने की। क्योंकि हमारा बाप अब्राहम आसमान की बादशाही का वारिस इसलिए बन गया क्योंकि उसने खुदा की बातों को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा किया और खुदा ने उसे बड़ी कौम बनाया। आज छोटा सा मुल्क है इस्राएल, पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है और आज वो बड़ी धूमधाम के साथ इबादत कर रहे हैं यरूशलेम के अंदर। इस्राएल, हालेलुया, इस्राएल शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम। ऐसे क्यों नहीं उनको कह दिया, बड़े दावे के साथ खुदा ने कहा है। क्यों? क्योंकि बाप पीछे अब्राहम ईमानदारों का बाप, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, हर एक बुरी काम को छोड़कर खुदा की बात को मान रहा है। तो आज आपका भी दावा होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखें बंद करके खड़े हो जाएंगे।